मैं जी सब तो पहला तो तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा और मेरे नाल साडे बीजेपी के प्रधान साहब ने इन्हां दे सारे ही संगठन के स्टेट के मैंबर मंडल प्रधान जिन्हें जी मेरे नाल बैठे ने जिले के प्रधान साडे MLA साहब एक्स MLA डॉक्टर साहब बराड़ साहब सारे इत्थे विराजमान ने। अज असी तुहाडे च एक खास सुनेहा लेके पार्टी की तरफ तो आए हैं कि मोदी साहब की सरकार नूं अज भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट नूं अज 8 साल पूरे हो गए। देखो, कोई भी सरकार होवे या कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जिथे जनता दे नाल गल होवे या कोई कॉरपोरेट होवे उहदे च परफॉर्मेंस ते टारगेट नूं जरूर मद्देनज़र रखते हैं लोग। तो जो परफॉर्मेंस होंदी है तो उन्होंने फिर लोगों तक पहुँचाना पार्टी का या पार्टी के कार्यकर्ता का एक फर्ज बनता है। अज उस दौर दे लैके कि मोदी साहब ने 8 साल हिंदुस्तान वास्ते और खास तौर पर पंजाब ते पंजाबियों वास्ते की कीता उहदे बारे अज असीं गल करन आए हैं। तुहानूं पता है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और लैंडलॉक एरिया है साडे कोल और इत्थे ये स्टेट छोटी जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, सेंसिटिव है। सो इस करके भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर पंजाब दे विच उन्होंने जो काम कीते, चाहे वह गरीबां दे वास्ते होए, चाहे वह नैशनल सिक्योरिटी की गल है, चाहे वह धर्म की गल है, चाहे करतारपुर साहब का लांघा खोलण की गल सी, चाहे साहबजादियां दे जड़ा उन्हां दी याद दे विच सारे हिंदुस्तान दे विच वो दिन मनाउण दी गल है, चाहे 401 साला जड़ा गुरु तेग बहादुर साहब का जड़ा उहदा लोगों तक सुनेहा लाउण दी गल सी, चाहे किसानां दे जड़ा मसला सीगा जिहदे चों 1 साल दिल्ली बॉर्डर ते बैठे रहे, लेकिन उन्हां दे जदों इस चीज़ नूं महसूस किया कि इहदे च किसानां दी भलाई हो सकती है कानून वापस लैण दे विच बड़ी फराक दिली दे नाल प्रधानमंत्री जी ने उस चीज़ नूं वो कानून वापस लए। और मेरे कहने का मतलब मैं तुहानूं एक पैंफलेट देंगा जिहदे च सारियां चीज़ां डिटेल्स हैगियां ने। सो अज साडा मेन जड़ा तुहानूं इत्थे सदा देण दा और साडी गलबात करन दा यही है कि असी 8 साल दे विच जो मोदी साहब ने उन्हां दे नेतृत्व च उन्हां दी लीडरशिप च जो हिंदुस्तान ने तरक्की की है, एक वर्ल्ड प्लेयर जड़े उन्होंने साबित किया कि हिंदुस्तान एक बहुत अहम दुनिया का हिस्सा है। चाहे सब तो वड्डी गल कि कोविड की मारामारी जिहड़ी हुई उन्होंने किस तरीके दे नाल किस सलीके दे नाल उन्होंने नजिठिया और 130 करोड़ जनता नूं उहदे चों बचाया, वैक्सीनेशन हुई, फ्री वैक्सीनेशन हुई और किस ढंग दे नाल दुनिया दे विच साबित करता कि कोविड का उन्होंने असी किवें डट के मुकाबला मोदी साहब की नेतृत्व च उन्हां दी लीडरशिप च किस तरह किया। ये कोई छोटियां गल्लां नहीं है, बड़े बड़े मुल्क बर्बाद हो गए इस महामारी जिहड़ी बीमारी सीगी। यूरोप च बहुत उहदा असर होया, अमेरिका च होया, UK च होया, लेकिन हिंदुस्तान ने उहदा बहुत वड्डा एक बचाव किया। ये बहुत वड्डा एक भारतीय जनता पार्टी का ये साडी शलाघायोग लोगों वालों भी है और पार्टी वालों भी है कि एक इस ढंग दे नाल इस वक्त नूं उन्होंने हैंडल किया। ये सिर्फ यही नहीं सीगा कि कोविड नूं तो बचाउणा, ये भी गल सीगी कि करोड़ां बंदियां नूं उस दरम्यान रोटी दा मुहैया कराउणा, आटा दाल दा मुहैया कराउणा, राशन देना, ये भी एक बहुत वड्डी गल सी जिहड़ी कि सेंट्रल सरकार वालों मोदी साहब की दूरअंदेशी की वजह करके सारा ये काम होया। सो मैं तुहानूं एक पैंफलेट देंगा, तुसीं इहदे च
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 22 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਣੇ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਇਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 11.22 ਕਰੋੜ ਟਾਇਲਟਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਹੋਇਆ। 6.2 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 29.6 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਨਾੜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 29.6 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਥੱਲੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ। 3.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ 18 ਕਰੋੜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਡ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 190 ਕਰੋੜ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 15 ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਇਨਾਗੂਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ 61 ਕਰੋੜ 861 ਕਰੋੜ ਸੀ 861 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ 11.3 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅੰਡਰ PM ਕਿਸਾਨ सम्मान ਨਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਾਂਜੀ 11ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 23 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। 1200 ਜਿਹੜੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ DAP ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਰਬੀ ਤੇ ਖਰੀਫ ਦੀ ਐਟ MSP ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਵੀ MSP ਹੈ ਨਹੀਂ, MSP ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਦੇਅਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। 9 ਕਰੋੜ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 25 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨ ਧਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। 8 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 80% ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗਿਵਨ ਟੂ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ 80%। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ more than 68% beneficiaries under PM ਮੋਰਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 68% ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੋ ਨਾ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ
ਮੋਰ ਦੈਨ 1.32 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ PM ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 24% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ITI ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। 80% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਦਰ ਇਨ ਦੀ ਕੈਪ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ 26 ਦਸੰਬਰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ BJP ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 401 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 26 ਨਵੰਬਰ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰਡ 15 ਨਵੰਬਰ ਹਿਜ਼ ਬਰਥ ਡੇਟ ਐਜ਼ ਜਨਜਾਤੀਆ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਦ ਏ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ 8.2%, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਇਹਦੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਿਦ 8.2% ਇਹ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਐਵਰ FDI ਇਨਫਲੋ 83.57 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹ 2021-2022 ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ। 34.43 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਥ 18.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਅੰਡਰ PM ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਆਫ ਅਪ ਟੂ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵਡ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਬਲੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕ ਪਾਵਰਡ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਮੋਰ ਦੈਨ 132 ਕਰੋੜ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਸ਼ੂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 4.46 ਲੱਖ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। 1.75 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਡਰ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੰਡ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ
ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਮੂਹਰੋਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿ ਜੋ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਲੀਪਸ ਐਂਡ ਬਾਉਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਚਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਸ ਵੀ ਚਲਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ 370 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ। ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਕੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਔਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਚੁਣਾਵ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਭਾਈ? ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਔਰ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ। ਇਹ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 8-10 ਤਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੁਐਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ
ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਡਿਕਟ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਟਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਘਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਾਫੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ 1030 ਰੁਪਏ ਆ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਈ ਦੀ ਹੈ ਗੈਸ। ਮੇਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ GST ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ। ਘਟਾਇਆ ਹੁਣ ਘਟਾਇਆ ਨਾ 200 ਰੁਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਚ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਚ 200 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤਾ। 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਗੁੱਡੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ election ਬਿਲਕੁਲ 101% 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਠੋਕ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ 2024 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। 13 ਦੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜੋਗੇ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੀਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ 7 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਏ।